मेरा नाम प्रदीप बंसल, समाजिक सिक्ख्या मास्टर। इस तो पहलां वाली वीडियो विच असी ने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड श्रेणी 6वीं का पाठ नंबर 8 प्राचीन इतिहास का अध्ययन स्रोत बारे पढ़िया सी। असी पिछली वीडियो के राही इतिहास शब्द की परिभाषा नूं चंगी तरह समझिया सी। इतिहास की हुंदा है, असी इतिहास क्यों पढ़ते हाँ। अज असी इस वीडियो राही NCERT क्लास 6वीं का लैसन पहला वट वैन वेयर एंड हाउ बारे पढ़ांगे। जिमें कि इन्हां 4 शब्दों तो ही पता लगता है साडी पूरी दी पूरी जिंदगी का इतिहास, साडी जिंदगी का एक एक पल इन्हां 4 ही शब्दों के विच घुमदा फिरदा है। जदों भी कोई घटना वापरदी है, कुछ भी हुंदा है, असी सब तो पहलां यही पुछदे हाँ की होया, कदों होया, कित्थे होया ते किवें होया। जेकर असी चंगी तरह अपनी जिंदगी के उत्ते झात मारीए तां मैनूं लगदा साडी जिंदगी दे विच हर रोज़ असी इन्हां 4 ही शब्दां नूं पता नहीं किन्नी क बार दोहराउंदे हाँ। इसलिए वट वैन वेयर एंड हाउ इन्हां 4 शब्दां दे उत्ते आधारित अज वाली ये वीडियो असी चंगी तरह पढ़न की कोशिश करांगे। मैनूं पूरी उम्मीद है कि आप जी नूं मेरी पहलां वाली वीडियो भी वधिया लगी होवेगी ते अज वाली वीडियो भी वधिया लगेगी। पहलां वाली वीडियो दे विच असी इतिहास शब्द की परिभाषा नूं चंगी तरह पढ़िया सी। असी पढ़िया सी कि इतिहास अतीत का अध्ययन है। अतीत भूतकाल जो समा बीत चुकिया, जो घटनावां बीते हुए समय विच वापर चुकियां, उन्हां घटनावां दे अध्ययन करन नूं इतिहास कहा जाता है। जो व्यक्ति अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हां नूं इतिहासकार कहा जाता है। इतिहास शब्द की महत्ता। असी इतिहास क्यों पढ़ते हाँ। असी पहलां वाली वीडियो विच पढ़िया सी कि इतिहास शब्द साडी जिंदगी दे विच बहुत अहम है। असी इतिहास दे राही जो साडे पहलां राजे महाराजे उन्हां दे परिवार, उन्हां दियां पीढ़ियां जो कि लगातार राज कर रही सन, उन्हां बारे असी इतिहास दे राही ही जान सकते हाँ। सब तो अहम गल यह है, असी इतिहास दे राही जो कुछ भूतकाल दे विच होया, जो कुछ भूतकाल दे विच वापरिया, उसका चंगी तरह अध्ययन करके अपने वर्तमान दे विच जो गलतियां असी भूतकाल दे विच कीतियां, असी वर्तमान दे विच वो गलतियां नहीं करते। वर्तमान नालों असी भूतकाल नूं कदे भी वख नहीं करते। जिवें कि मन लो असी किसी नौकरी की भाल विच हाँ, असी इंटरव्यू देन जाते हाँ, तां असी उत्थे अपने सारे अपनी 8वीं का 10वीं का 12वीं का जो जो असी पहलां कीता, असी सारा उसका रिकॉर्ड, उसका सारे का सारा वेरवा असी इंटरव्यू के समय दसदे हाँ। तां फिर असी किवें अपने वर्तमान के नालों इतिहास नूं तोड़ सकते हाँ। वर्तमान अते इतिहास दोनों नूं जोड़ के असी अपना एक वधिया भविख बना सकते हाँ। कहण दा भाव वर्तमान के नालों भूतकाल कदे भी वख नहीं हो सकता। वर्तमान तो बिना साडा भविख नहीं बन सकता ते साडा भविख जिस तरह वर्तमान ते निर्भर करता है, उस तरह साडा वर्तमान साडे भूतकाल ते भी निर्भर करता है। क्योंकि असी जो जो गलतियां, जो जो असी काम भूतकाल दे विच करते हाँ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈਰੋਡੋਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 484 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 425 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਿਸਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਰੀਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨੋਇੰਗ ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਵੰਡ। ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ। ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਭਾਵ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਭਾਵ ਇਤਿਹਾਸ। ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੰਡਰ, ਸਮਾਰਕ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਪ੍ਰੋਟੋ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਤੀਤ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰੰਭਿਕ ਸਾਡਾ ਪੂਰਵਜ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਦੋ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰੋਤ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰੋਤ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਹੱਥ ਕਲਾਵਾਂ। ਹੱਥ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਰਤਨ, ਘੜੇ, ਕੌਲੀਆਂ, ਬਾਟੀਆਂ, ਜੋ ਹਥਿਆਰ, ਗਹਿਣੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ
ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕਲਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਰਕ। ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੰਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਤੰਭ, ਸਾਂਚੀ ਦਾ ਸਤੂਪ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਕੇ। ਸਿੱਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਕਲੀ। ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਬਣੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਕੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲਾਲੇਖ, ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਸਿਲਾਲੇਖ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਤੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਤੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਪਰ ਪਲੇਟਸ, ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਰੋਤ ਦੇਖੋ, ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਹਥਿਆਰ, ਗਹਿਣੇ, ਭਾਂਡੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘੜੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਸਾਂਚੀ ਦਾ ਸਤੂਪ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਲਾਲੇਖ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਤੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰੋਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰੋਤ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰੋਤ। ਸਾਹਿਤਕ ਸਰੋਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੇਦ, ਵੇਦ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪੁਰਾਣ, ਮਹਾਂਕਾਵਿ, ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਸੂਤਰ, ਜੈਨ ਗ੍ਰੰਥ, ਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਟਿਲਿਆ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੌਟਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣਭੱਟ ਜੋ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੀ, ਨੇ ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅੱਗੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾੜ ਪੱਤਰਾਂ, ਪਾਮ ਟਰੀ ਜਾਂ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਿੱਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਿੱਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਕ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਖਾਦ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ 6000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ 6000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2000 ਈਸਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ NCERT ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 4700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ 2000 ਈਸਵੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2700 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ 2700 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 6000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ 6000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ 2700 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਗਾਰੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਇਹ। ਗਾਰੋ ਜੈਂਤੀਆ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਗਾਰੋ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਗਾਰੋ। ਜੋ ਗਾਰੋ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਇਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਦੇ ਪਰਬਤ, ਵਿੰਧਿਆ ਪਰਬਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਰੰਭਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਫਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 6000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਾਰੋ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੰਧਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਕਿ 2700 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
जो भारत के उत्तर पश्चिम वाले पासे हुई, सिंध नदी के कंढे हुई। सिंध दियाँ सहायक नदियाँ झेलम, चनाब, रावी, सतलुज अते ब्यास सन। यह भारत की पहली शहरी सभ्यता हुई। यह भारती उप महाद्वीप की पहली शहरी सभ्यता हुई। असी सारा कुछ आरंभिक मनुख के रहन सहन, आरंभिक मनुख की पूरी जानकारी बारे पढ़िया। इस तो अगे सिंध नदी ये असी पढ़ चुके हाँ कि 2700 ईस्वी पूर्व सिंध अते उस दियां सहायक नदियां के कंढे पहली शहरी सभ्यता विकसित हुई सी। ये असी देख सकते हाँ कि पूरे का पूरा सिंध नदी घाटी, सिंध नदी अते उस दियां सहायक नदियां का पूरा जल है, पूरे का पूरा सिंध नदी घाटी खेतर है। फिर असी अगे देखते हाँ सोन नदी। जिहड़ी सोन नदी है अजकल सुक चुकी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। जेकर असी भारत का नक्शा देखिए तो जो गंगा है, गंगा उत्तराखंड चों निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री गलेशियर विचों निकलती है तो उत्तराखंड विच प्रवेश करके उत्तर प्रदेश विच दी हुंदी हुई बिहार विच दी हुंदी हुई गंगा का एक हिस्सा बंगलादेश वाले पासे चल जाता है तो गंगा का एक हिस्सा पश्चिमी बंगाल वाले पासे चल जाता है। जो पश्चिमी बंगाल वाल आउंदा है उसनूं असी कहते हाँ हुगली नदी, अते जो गंगा का बंगलादेश वाले पासे चल जाता है उसनूं असी कहते हाँ पद्मा नदी। तो इन्हां विच ही मध्य प्रदेश विचों निकलण वाली सोहन नदी, मध्य प्रदेश विचों निकलण वाली सोहन नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी रही है। क्योंकि सोहन नदी के कंढे सोहन नदी के कंढे ही 500 ईस्वी पूर्व विच मगध साम्राज का जन्म होया सी। मगध साम्राज 500 ईस्वी पूर्व तो बाद पूरा उसका विस्तार सिखर ते होया। मगध उत्ते राज करन दे लई ਵੱਖ वंशां दे विचकार बहुत समा आपसी युद्ध चलते रहे। जिमें कि असी अगे पढ़ांगे मगध साम्राज की नींह हरियंक वंश दे बिंबीसार ने रखी सी। बिंबीसार नूं अगे उसके पुत्र अजातशत्रु ने सिर्फ राजगद्दी लई मार दिता सी। हरियंक वंश तो अगे होर वंश चले ते अखीर ते जाके मौर्या वंश ने मगध साम्राज नूं पूरा मजबूत बनाया सी। मौर्या वंश की नींह चंद्रगुप्त मौर्या ने रखी सी। चंद्रगुप्त मौर्या तो बाद उसका सपुत्र बिंदुसार तो बाद अशोक, जिसनूं असीं अशोक महान भी कह दिंदे हाँ, उसने मौर्या वंश की नींह नूं पूरा मजबूत किया सी। सोन नदी गंगा की एक सहायक नदी है जो कि अजकल वर्तमान जो मगध है, मगध साम्राज अजकल वर्तमान बिहार दे विच है, वर्तमान बिहार स्टेट दे विच है। तो सोन नदी के कंढे मगध साम्राज की नींह टिकी सी। हुण असीं गल करते हाँ साडे भारत देश के नाम। असीं आम तौर पर भारत अते इंडिया शब्द की वरतों करते हैं। असीं आम तौर पर भारत अते इंडिया शब्द की वरतों करते हैं। जेकर असीं पहलां इंडिया शब्द की गल करिए, इंडिया शब्द इंडस
ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 500 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਨ, 500 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਡੋਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੋਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ। ਇੰਡੋਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਭਰਤ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਭਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਲੇਖ 1500 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1500 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭਰਤ ਦਾ ਉਲੇਖ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਈਸਵੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ। ਉਸ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ BC, ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਜੋ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ AD, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਈਸਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿੱਥੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ 2000 ਈਸਵੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 2500 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹ 2500 ਸਾਲ ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਈਸਵੀ, ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 2500 ਘਟਾਓ 2000, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 500, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 500 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੱਥੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇੱਕ ਸੀਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਮਨ ਇਰਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਸਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2000 ਜਾਣੀ ਕਿ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਜ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਲੇਖ, ਪਾਂਡੂਲਿਪੀ, ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ, ਭੋਜ ਪੱਤਰ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ, ਸਰੋਤ, ਹੈਰੋਡੋਟਸ, 6000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, 2700 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, 500 ਈਸਵੀ ਪੂਰਬ ਗੰਗਾ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸੋਹਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਗਧ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ NCERT ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 8 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ